सत श्री अकाल, मैं सोम सहोता ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਏਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ। 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਵਾਦ। ITBP ਵੱਲੋਂ ਕੱਢੀ ਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਬੈਂਸ ਨੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਠੋਕਵਾਂ ਜਵਾਬ। सरकारी हस्पताल जो खुद है बीमार। खबर लेने अमृतसर तो अनिल जोशी वालों बकायदा तौर पर प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है। अनिल जोशी जो बीजेपी के आगू सन, लेकिन किसानी अंदोलन को मद्देनज़र रखद्या होया उन्होंने पंजाब के इस दुख को पूरी तरह महसूस किया तो बीजेपी के खिलाफ उन्होंने आवाज़ बुलंद की। उस तो बाद श्रोमणी अकाली दल विच पहुंचे ने और चरणजीत सिंह चन्नी की उन्होंने रज के तारीफ की है और सोनिया ते राहुल बारे उन्होंने की कहा, आओ सुनते हाँ पूरी की पूरी प्रैस कॉन्फ्रेंस। भी जी है ना विश्वसनीयता जी है उन्होंने डैमेज की कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि बड़े दावे के नाल आंदे भी मैं ये खबर चलाई भी सुखजिंदर रंधावा जिहड़े मुख मंत्री होणगे ते वो बड़े मुस्कुराते हुए प्रैस आए तो कई गल्लां गोलमोल उन्होंने कीतियां भी मतलब चार दिन ही काफ़ी होंगे, 4 महीने तो बहुत ज़्यादा है सरकार वास्ते। वो तो 4 दिन भी आते मैं 4 दिनों ही बदल दूंगा पंजाब। पर सिद्धू साहब ने फिर छिक्का मारिया, उन्होंने लगा कि तो मेरा फिर काम खत्म हो जाना जे रंधावा जी बन गए। उन्होंने अपना कार्ड खेडिया, पहला जाखड़ टाइम पर भी इन्हां दे प्रभारी जिहड़े आ रावत साहब ते नाल कांग्रेस के प्रधान जिहड़े जिन्हां ने ये सारा कुर्सी की खिच धू पाई है पंजाब दे विच कि पंजाब दे लोकां नूं कोई ध्यान नहीं सरकार दा 1 साल तो ते कुर्सी दीयां लत्तां खिच्चण वाल पूरा ध्यान है। उन्होंने भी उन्हां नूं लगा कि फिर मेरा किस तरह रिमोट चलूगा, मेरा तो काम बनता नज़र नहीं आता भी वोट ही किसी ने नहीं पाई। सिद्धू साहब ने तो वोट पाई नहीं किसी ने, वो आप ही कहते रहे मैनू बनाओ, पहला तो कहते मैनू बनाओ, फिर पिछों फोन बंद करता जो रंधावा जी का गल आ गई भी आओ जी तुसी इतना ना करो, बहुत इतने तुहाडे आखे तो लग लग के सारा कुछ असीं काम करते पे हैं। कैप्टन साहब नूं इन्ना जलील करके आपां कढ़िया वा ते हुण तुसी रुस गए तो साडा तो सारा काम खिलर जाना। फिर उन्होंने फोन खोलिया होगा तो उन्होंने जो उत्तों चाहते सी, जो थल्लों चाहते सी, नवा कार्ड लभ्या दलित CM का। मैं तुहानूं पहलां कहा ही बधाई देने, मैं जात पात दे विच साडी पार्टी विश्वास नहीं रखती। जो डिजर्व करदा उन्होंने मुख मंत्री बनना चाहिए, मंत्री बनना चाहिए। जिहदा रोल है पंजाब की सेवा दे विच उन्होंने हर मौका मिलना चाहिए वा। मुकद्दर भी कोई चीज़ है, पर जिहड़ी खेड जिहड़ी खेडी गई ये फिर तो इस तो सिद्ध यही होया कि जाखड़ साहब का दर्द जिहड़ा जिहड़ी उन्होंने कहा, उन्होंने तो एक शेर भी बोलिया सी, मैनूं भुल गया कि डर तो गुले आतशां से है कि जे चमन को जला ना दे। कि सानू तो अपने ही बंदे जिहड़े 70 साल हो गए कांग्रेस दे विच वो रंगले पंजाब नूं आंदे, इस रंगले पंजाब नूं रहण दिओ। मसा मसा इत्थे सौहार्द भाईचारा अगे नूं भी गूड़ा होया। मैं भी ये कहना बिल्कुल पंजाब एक मिसाल आ, औखे तो औखे समय दे विच इत्थे कम्युनल हारमोनी जिहड़ी है बनी रही है। CM सीगे उन्होंने काम कुछ कीता नहीं कीता वो सैकंड आ, पर उन्हां दा कोई कद आ, उन्हां दी बड़ा सियासत दे विच बड़ा लंबा तजर्बा वा। इस करके किसी की उन्होंने परवाह नहीं की तो इन्हों को मौका मिलया वा भी असी एक रिमोट ना चलने वाला CM बना लिया तो सारे उहदे ते प्रैशर पाउणगे तो वह बेचारा फाइलां लैके तो दिल्ली रोज़ चक्कर मारूगा, कदी सिद्धू साहब की कोठी तो कदी दिल्ली।
ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤਰਨ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਟਾਂ ਨੇੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ, ਵਾਹਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ। ਟਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਲਟਾ ਮਾਰ ਗਈ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਜੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਸਹਾਣਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਣ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਨੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਆਖਰ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਖਬਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਗੇਟ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦੀ ਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 1708 ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪਏ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਤਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨਾਂਗੇ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 7 ਨੰਬਰ ਚੌਂਕੀ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਧਰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਧਿਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 28 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਾਸਕਾਂ ਫੋਰਸਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਤੋੜੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਆ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਰੇਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬੀਬੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭੱਜ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜੱਫਾ ਭਰ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਹਟ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਦੋਖੀ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਖੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਥਕ ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੁਧਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆ, 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ, ਔਰ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਤਰਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਜਾਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਕਿਰਤ ਕਲਾ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮੂਰਤੀ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟਿਕਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਮਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਗਾਨੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। 27 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਘੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਆ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੋਕਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂਬਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰਲੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਕੱਠ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 27 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਨਿਆਏ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਆ, ਉਹ ਅਨਿਆਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਚੂਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਘਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ, ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ MSP ਆ, ਇਹਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਲਟਾ
नगर कौंसल वालों नगर निगम वालों ये सारा कुछ किया गया है। इस दौरान की गलबात हुई है, वेखदे हाँ खबर। वाहगुरू जी का खालसा श्री वाहगुरू जी की फतेह। मैं अभी राजपुर कौमी मीत प्रधान यूथ अकाली दल। जिद्दां कि तुहाडे क्वेश्चन पुट अप किया कि शालीमार बाग दे विच ITC मिशन सुनहरा कल वालों एक डंपिंग जोन का जिहड़ा वा शैड बनाया गया बहुत विशाल, और जिहड़ा लागे बनाया गया इतिहासिक इमारतां उत्थे जिथे डंपिंग जोन का जिहड़ा वा शैड बनाया गया वा। पहली गल तो मैं ये पूछना चाहता इतिहासिक हैरीटेज एरिया हो उत्थे इन्हां नूं परमिशन किद्दां मिली? जे कारपोरेशन ने परमिशन दी तो अज के समय वो बंद वा, तो कहा जा रहा वा जितों तक मैनू भी अपने सूत्रों तो पता लगा वा कि वह बंद करवा के कहा गया वा कि जो डंपिंग जोन है किते होर शिफ्ट करना। मैं तो एको गल पूछना कारपोरेशन नूं, मेयर नूं या डिप्टी मेयर सीनियर डिप्टी मेयर नूं किद्दां तुसीं परमिशनां दिंदे हो? हैरीटेज जिहड़ियां इमारतां लागे आ इतिहासिक इमारतां वा उन्हां दे लागे डंपिंग जोन किद्दां तुसीं रखांदे हो? किद्दां परमिशनां दिंदे हो? किद्दां बाद चों आप ही बंद करवाने हो? लोकां नूं थोड़ी जी जानकारी दिओ, क्यों लोकां नूं तुसीं बेवकूफ़ बनाते जा रहे हो? लोकां दा पैसा तुसीं गलत पासे क्यों यूज़ कर रहे हो? सानूं इहदा जवाब दे दिओ। जदों तुहानूं जवाब मंगिया जांदा तुहाडे कोल यही हुंदा कि जिहड़ा वा असीं इहदे विच सारा रोज़ सानूं पता करके दस्सां। पता किहको करना? मेयर तुसीं, ईओ तुसीं, सीनियर डिप्टी मेयर तुसीं, डिप्टी मेयर तुसीं, पता किहको करना? ITC मिशन वालियां को पता करना जिन्हां ने तुहाडा परमिशन दे नाल इह खोलिया वा। मैनूं तो समझ लगदी मैं कारपोरेशन की कार्यप्रणाली से हर तरफ हर टाइम सवालिया चिन्ह चकता रहना वा। ITC कंपनी कपूरथला में नगर निगम के साथ मिलकर के ठोस कचरा प्रबंधन पे कार्य कर रही है। इसके तहत जो हमने लगभग 40 वार्ड कवर कर लिए हैं, 40 वार्ड के आसपास, जहां हमारे जो वर्कर हैं वो जाकर लोगों को घर घर समझाते हैं गीले कचरे और सूखे कचरे के बारे में। तो हम गीला कचरा है जिसका मैनेजमेंट किया जाता है क्लस्टर कंपोस्टिंग, होम कंपोस्टिंग या फिर पिट कंपोस्टिंग के माध्यम से, और जो सूखा कचरा है उसमें से जो भी MLP है और सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको अपन कलेक्ट करके MRF सेंटर में रखवाते हैं। सर, जो आपका एक शालीमार बाग में MRF सेंटर है वो काफ़ी दिनों से लोक लगा हुआ बंद हुआ है, तो क्या बात है सर, किस करके वो बंद हुआ? वो जो MRF सेंटर है वो अभी उसको शिफ्ट करवाने का हमको बताया गया है नगर निगम के माध्यम से। उसमें हम लोग अभी तक जो भी हमारा MLP और सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता था उसको इकट्ठा करवा के स्टोर करवाते हैं और उसकी हम बेलिंग करवाते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से क्या है, नगर निगम के माध्यम से मना किया गया है कि उसको वहाँ से शिफ्ट करवाएं, क्योंकि वो ये बोल रहे हैं कि पार्क डेवलपमेंट का कुछ कार्य चल रहा है, तो उसको शिफ्ट करवाने की वजह से अभी वो बंद किया है। इस संबंधी ढांचा है कि ਜਿਹੜਾ MRF ਸ਼ੈੱਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ITC ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਟਰਾਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖੂਗੀ। ਇਸ खबर लेने लुधियाने तो ITBP वालों बकायदा तौर पर साइकिल रैली कढ़ी गई है ਅਤੇ शहीद सुखदेव सिंह जी ਨੂੰ बकायदा तौर पर श्रद्धांजलि उन्हां दे जद्दी पिंड तो ਦਿੱਤੀ गई है। इस संबंध ਵਿੱਚ उन्हां नाल की गलबात हुई है, वेखते हाँ खबर। ये गोगरा गुजरात से लॉन्ग रेंज साइकिल रैली जो है ITBP के द्वारा जो आयोजित की गई, ये 27 अगस्त को इसकी शुरुआत हुई गोगरा लेह से, और ये जो है तीसरे चरण में अमृतसर से हमने इसकी जो है यहाँ पे इसकी कंडक्ट की जवाबदारी 26वीं वाहिनी ITBP को दी गई जो कि बदोवाल में लोकेटेड है, और यहाँ से ये फर्दर राजघाट के लिए प्रस्थान करेगी और 2 अक्टूबर को वहाँ पे इसका कल्मिनेशन है। उसके उपरांत भी उसका चौथा चरण जो है दिल्ली से लेके केवड़िया गुजरात तक ये जाएगा, जिसको जो कि 31 अक्टूबर को केवड़िया में ये टोटल में संपन्न होगी। देश की 75वीं वर्षगांठ पे जो लेह लद्दाख से ये साइकिल रैली चलकर आई है, शहीदों के साथ ये नमन करने के लिए यहाँ पे आए। ये फौजी जवान जो हैं उस कितनी किलोमीटर यात्रा करके ये लुधियाना में पहुँचे हैं, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा उपराला है इन्होंने जो किया है, और इतनी बड़ी यात्रा 25 दिन में ये इन्होंने लुधियाना पूरी की है। जलियांवाला बाग, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह, आज लुधियाना में शहीद सुखदेव जी के जन्म स्थान पर पहुँचे हैं। मैं इनका तहे दिल से ट्रस्ट की तरफ से धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि ये देश का ये गौरव है, ये फौजी जवान जो हैं देश का गौरव है, और मैं इनको सैल्यूट करता हूँ कि जिन्होंने बॉर्डर पे रहकर भी देश की सेवा कर रहे हैं। और लोग हम घर पे सोए होते हैं, ये देश की सेवा करते बर्फ़ीली इलाकों में और
तूफ़ानों में ये हमारी लोग रक्षा कर रहे हैं। मैं इनको तहे दिल से स्वागत करता हूं इनका यहाँ आने पर, और धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ आकर ये उपराला किया। साइकिल रैली द्वारा बहुत बड़ा ये 2700 किलोमीटर की यात्रा बहुत मायने रखती है, और ये नौजवान ही हैं, ये फ़ौजी जवान ही हैं जो यात्रा इतनी साइकिल रैली की है उन्हें। मैं इनका लुधियाना में श्री सुखदेव जी के घर जन्म स्थल पर आने पर इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये हमारी साइकिल रैली 27 अगस्त को गोगरा से शुरू हुई थी और इसका अंत केवड़िया गुजरात में होना तय है 31 अक्टूबर को। गोगरा आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंटली 15 दिन पहले वहाँ डिसएंगेजमेंट हुआ है चाइना के साथ। तो गोगरा का अपने आप में एक अभिन्न महत्व है, एक सिंबॉलिक बहुत ही मीनिंग है। ये रैली गोगरा से चलकर लेह पहुंची है और आज 23-24 दिन के बाद लुधियाना में इसका स्वागत किया गया है। जो दायित्व हमें भारत सरकार द्वारा सौंपा गया था वो मेनली हम पूरा कर पा रहे हैं, जिसमें आज़ादी के 75वें वर्षगांठ को हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इस महोत्सव में सभी मिनिस्ट्रीज़ को भारत सरकार द्वारा विभिन्न काम दिए गए हैं, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ITBP को ये कार्य सौंपा गया है कि हम एक साइकिल रैली, लॉन्ग रेंज साइकिल रैली कंडक्ट कर गोगरा से गुजरात ऑलमोस्ट 2700 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करें। तो इसी क्रम में हमने पूरे जो डिस्टेंस है उसको 40 से 70 किलोमीटर पर डे के उसमें डिवाइड कर कवर करना की कोशिश की है। खबर लेने लुधियाने तो अकालियां ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ और उन्होंने चन्नी जी की रज के तारीफ की है। जेकर श्रोमणी अकाली दल की गल करिए तो आए दिन बैंस ब्रदर के उपर कोई ना कोई इल्ज़ामबाजी लैके उसनू वायरल करते हैं और अज बैंस ब्रदर वालों बकायदा तौर पर अकालियां नू निशाने ते साधिया है और इस दौरान उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी की भरपूर तारीफ की है। की गलबात हुई है वेखते हाँ खबर। सो बड़ा दुखदायक काम हैगा श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा बादल कुनबा कह सकते हैं, शुरू तो जदों तो खेती सुधार ऑर्ਡੀਨੈਂਸ आए सब तो पहला बीबा हरसिमरत कौर बादल ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ एज ए कैबिनेट वजीर साइन करते हैं और फिर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल एंड कंपनी सारी खेती सुधार ऑर्ਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ हक ਦੇ ਵਿੱਚ कसीदे पढ़ते हैं। उस तो बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੇਹੂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰੋਪ ਲਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਕਿਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਢੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਿਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੋਸਤੋ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਖੁੱਲੀ ਚਿੱਠੀ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਨੁਟੰਕੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਗੁੱਝੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ दारू ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। खबर लेंदे माछीवाड़ा तो जेकर संयुक्त किसान मोर्चा की गल करिए तो आगू पिंडां विच घूमते ने, लोगों को लामबंद करते हैं और उन्होंने बकायदा तौर पर कहा है जेकर किसी ने किसानी संघर्ष से उंगली चक्की है तो असी उसनूं ठोकवां जवाब देवांगे। अज पूरे भारत दे विच और जिथे जिथे भारत वासी अलग अलग देशों में वसे हुए ने वो सारे किसानी अंदोलन के नाल ने।
ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਮੇਰਾ ਕੱਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਗਲਤ ਹੋਦੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਭੰਡਿਆ, ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਮੋਰਚਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਹੈ ਮੋਰਚੇ ਤੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਉੱਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਅਸਤੀਫਾ ਬਾਅਦ ਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿੰਟਸ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਮਿੰਟਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਦ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਐਡਮਿਟ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਨਾ ਐਕਵਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। स्वास्थ्य विभाग ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਆਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਪਲ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਕੂਲਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ A1 ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।